अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम दे विच खुशामदीद। जिस तरह कि तुहानूं पता ही है कि असीं हर हफ्ते माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके आने हाँ, जिथे असीं माइंड दे बारे गल करते हैं कि साडी जिहड़ी हैगी एंगजाइटी की है, जां कोई साडे विच सोल की है, गॉड की है, अल्टीमेट रियलिटी की है। एथिक्स दे विच असीं गल करते हैं कि राइट की है, रॉन्ग की है, गुड की है, बैड की है, जां वट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ, वट इज़ समम बोनम। इन्हां गल्लां दे उत्ते जिथे असीं गल करते हैं उस दे नाल नाल असीं बॉडी दे संबंध जिहड़ा साडा शरीर है उहदे नाल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस उन्हां नूं भी असीं वन बाई वन डिस्कस करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कि शुगर की है, ब्लड प्रैशर की है, कैंसर की है, तो इस तो इलावा जिहड़ियां मैंटल इशूज़ ने, एंगजाइटी की है, स्ट्रैस की है, सुइसाइड की है। इसे दे नाल नाल असीं अखां दे बारे भी गल करते हैं बिकॉज इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। सो अखां दे बारे भी, अखां दे बारे डिफरेंट अजकल प्रॉब्लम्स ने, क्योंकि जिन्नी साइंस ने तरक्की की है, गल तो पक्की है ना कि साइंस ने इन्नी ज़्यादा तरक्की कर ली। हुण साडे कोल टीवी आ गए, आईपैड आ गए, कंप्यूटर आ गए, उन्हां दीयां रेस करके तुसीं देखो छोटे छोटे बच्चों दी ऐनकां लगियां होईयां ने। सो अज दे जमाने दे विच बीमारियां डिफरेंट, उन्हां दी इंपॉर्टेंस हो गई, उन्हां दा ज्ञान जानना सानूं बहुत जरूरी है। ये जिहड़ा सारा प्रोग्राम है माइंड अते बॉडी, ये BNC मैडिकल सेंटर के ताबन के नाल असीं पेश करते हैं। BNC मैडिकल सेंटर की है, देखो ब्रैम्पटन दे विच दो रोड्स ने, एक नूं असीं ब्रैमली कहने आ ते दूसरी नूं कंट्री साइड कहने आ। जिथे ब्रैमली अते कंट्री साइड मिलदियां ने, जिन्हों अंग्रेजी दे विच इंटरसैक्शन कहने आ, उस प्लाजे दे विच साडा ये मैडिकल सेंटर है। इस मैडिकल सेंटर की खासियत यह है कि पहली बार ब्रैम्पटन दे विच, मिसिसागा दे विच, इटोबिको, टोरंटो, पहली बार इक्को छत दे थल्ले अंडर द सेम रूफ वी आर प्रोवाइडिंग फिजियोथेरेपी एंड कैरोप्रैक्टिस सर्विसेज, अर्जेंट केयर, वॉक इन क्लिनिक, फैमिली प्रैक्टिस, IDA फार्मेसी। नॉट ओनली दैट वी हैव विजन सेंटर जिन्होंने आपां ऐनकां दी दुकान भी कह सकते हैं। फिर साडे कोल मिनी, मैं कहना हुंदा अखां दा हस्पताल है, क्योंकि साडे कोल पहली बार अखां दे डॉक्टर जिहड़े ने 3 ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਈ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਫ ਗॉड ਵਿਦਿਨ ए ਵੀਕ ਔਰ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਕਟਰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ 365 ਦੇ 365 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ। कई लोग पूछते हैं कि जी प्रोफैसर तुसीं तो चेंज करता कॉन्सैप्ट 365 दिन, बहुत सारिया जिहड़ियां क्लिनिक्स ने वो 7 दिन खुलदियां ने, फिर इहदे विच की फर्क है? सिर्फ ये वर्ड्स की तुसीं हेराफेरी कीती है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा भी 365 दिन का मतलब ये है, दोनों च फर्क ही है, 7 दिन खुलना ते 365 दिन खुलना। जिहड़ियां क्लिनिक 7 दिन खुलदियां वो ऑफकोर्स मंडे टू संडे खुलदियां ने, पर जदों लॉन्ग वीकेंड आ जाता है, मसलन हुण दिसंबर का महीना अपना चल रहा है, हुण क्रिसमस आएगी, बॉक्सिंग डे आएगा, नवां साल आएगा, उदों उन्हां दिनां चों बंद रहंदियां ने। जदों असीं कहने 365 दिन, इहदा मतलब यह है कि वो लॉन्ग वीकेंड नूं भी खुल्लियां होंदियां ने। सो साडा जिहड़ा मैडिकल सेंटर है नाल नाल तुहानूं दस दियां कि क्रिसमस नूं भी ते नवें साल नूं भी खुला रहेगा। सो फोन नंबर उहदा इक्को ही है 2895690124 0124 0125 0126 0127 किसी भी नंबर ते तुसीं फोन कर सकते हो। सो मुड़ के मैं फिर उत्थे ही आउणा कि यह जिहड़ा सारा प्रोग्राम साडा माइंड एंड बॉडी है, इहदे विच असीं कोई एडवरटाइजमेंट नहीं करते, सगों इहदा साडा मेन पर्पज है कि लोगों के विच अवेयरनैस लियाउण दे लई। क्योंकि जदों तुसीं अपने फैमिली डॉक्टर कोल जांदे हो, जो आई डॉक्टर कोल जांदे हो, उहदे कोल इन्ना टाइम तो हुंदा ही नहीं कि तुहाडी प्रॉब्लम डिटेल च डिस्कस करे। जदों असीं इत्थे प्रोग्राम दिंदे आ तां असीं किसी पर्टिकुलर टॉपिक दे उत्ते, पर्टिकुलर बीमारी दे उत्ते गल करदे आ ते डॉक्टर सानूं डिटेल दे विच एक्सप्लेन कर दिंदे ने। उहदे नाल की है कि साडे जिहड़े साडे व्यूअर्स ने, जिहड़े साडे दर्शक ने, वो जदों देखदे ने, जदों सुनदे ने अपने कंनां दे नाल, उन्हां नूं पूरा ज्ञान हो जांदा है। ये डॉक्टर वो नहीं साडे हिंदुस्तान दे वैद ने जां कोई इत्थों पंडित जी भाई जी फड़ के लियाए, जां कोई होमोपैथी का फल है या नैचुरोपैथिक, ये कनेडियन सर्टिफाइड जिहड़े डॉक्टर्स हुंदे ने। अज साडे स्टूडियो दे विच, जिवें कि मैं लास्ट टाइम भी दस्सिया सी, असीं अखां नूं होर कंटिन्यू करना चाहुंदे हां। अज साडे नाल स्टूडियो दे विच डॉक्टर मनराज आए ने। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम डॉक्टर मनराज हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, एंड इहदे नाल ही लास्ट वीक भी आए सी सिंथिया नील, जिहड़े कि ऑप्टिशियन ने। वेलकम सिंथिया हियर। सत श्री अकाल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेरी गुड। सो नाउ शी लर्न लिटिल बिट टू स्पीक पंजाबी। सत श्री अकाल शी सैड, थैंक यू वेरी मच। सो सब तो पहले डॉक्टर मनराज मैं तुहानूं ये गल पूछना चाहना कि अजकल आम बंदे जिहड़ी खास करके साडी एज दे ने 40 साल या 45 साल तो उपर जिहड़े बंदे ने, वो मोतिया की बड़ी गल करते हैं
ਕਿ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੱਚਾ ਮੋਤੀਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੱਕਾ ਮੋਤੀਆ, ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼? ਸੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਾਕੋਮਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਕੱਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਟਰੈਕਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਨਾਲ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਏਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਆ ਇਹ ਛੇਤੀ ਏਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਏਜਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ UV ਲਾਈਟ ਸਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਫੂਡ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਕੂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਲੈਂਸ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਆ, ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਐਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਸਿਜਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਇਨਸਿਜਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਿਜਨ ਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਨਸਿਜਨ 'ਚ ਉਹ ਲੈਂਸ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੇਫ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਲਾਕੋਮਾ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਰਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵ ਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਗਾਹ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ, ਆਲਮੋਸਟ 1 in 100 Canadians over 40 years old ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਲਾਕੋਮਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਾੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੇਅਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰ ਸਾਡੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀਡ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ 65 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਗਲੂਕੋਨ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾ ਮੋਦੀ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੜੇਗੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਓਪਨਲੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਜੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਜਿੰਨੀ अर्ਲੀ ਆਪਾਂ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ अर्ਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲਾਈਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇੰਜਨ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ So Cynthia, now I have to ask you one question. As you are a very professional optician in BNC Vision Center, under the same roof of BNC Medical Center, you are a young girl, you know, and the way of, and moreover on the other side you are professional. Can you little bit tell us why we need the reading glasses? Because most of the people, you know, especially in Canada, especially in these days, everybody needs glasses. Why we need reading glasses? Okay, so that's a great question. Thank you for asking that. I will explain a little bit of it, but I'll have doctor explain it in more depth. Sure. So basically, as we age, the lens in our eye becomes a little bit harder, so it's harder for us to accommodate. So what that means is that when we try to read, our vision gets a little bit blurry. So now he can explain the science of it. Yeah, so you explained it really well. Basically, I'll explain it in English. So the lens inside the eye gets stiffer, gets harder, and we lose the ability to focus. So the nede padde odo focusing cut jandi hai. So mostly 40 saal to baad, after 40, almost everybody, most people start needing a little bit of reading glasses. So Cynthia, can you little bit tell us what is single vision? Because most of the people, they are confused. Sometimes the people say single vision. What is the meaning of single vision? Single vision means one power. So that means the lens has one power in it. So that would be if someone needs a reading, as we just mentioned, that they would have single vision lenses. They would only be able to wear the glasses when reading. Okay, so if the people can't see it from the distance, that is also not considered as a single vision? Yes, it is as well, but that would be a different prescription. So everybody has different prescriptions. So depending on what they need, that's where I come in and I would help them decide which lens to choose. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਥੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਨਕਾਂ ਜੇ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੂਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਐਨਕ ਦੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਨਕ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਲਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬਾਈਫੋਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਫੋਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸੋ ਸਿੰਥੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਵਾ ਲਓ ਕਿ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਲਵਾ ਲਓ, ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਨਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੈਂਸ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਕੋਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਥੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਾਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਗਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, especially newborns or infants, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ retinoblastom। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ just to make sure ਉਹ early catch ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਅੱਖ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ yellow or red ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। So I don't want to scare everybody. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ red reflection ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, so there's nothing to worry about, but it's better to get it checked. So ਜਿਹੜਾ retinoblastom ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੈਰੈਡੀਟਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੈਡੀਟਰੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ the mother or father ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਅੱਖ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ blood vessel health, nerves, ਜੇ ਕੋਈ cancer sometimes ਦਿਖਦਾ, not always, but you can learn a lot about the body. ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 649 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੋ। ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਟੈਰੀਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੰਮੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਟੈਲਾਨੋਲ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੰਥੀਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ let me ask, can you tell me about the progressive lenses in detail and why people have to spend more money on progressive? Because in India, Indian people, especially South Asian people, they wanted that, why it's so expensive. So can you explain that why we need the good one? When it's a good one, automatically it will be expensive. Yes, okay, that's a great question. I get asked that a lot at work. So basically progressive lens is bifocal. We have mentioned that earlier today. So it has all your prescription in one lens. It has the distance, arm's length reading, and everywhere in between. The difference between the two, well, there's many to choose from, but the differences are that the more expensive ones have wider areas, so you get to use more of the lens. So there's more reading, there's more distance, more arm's length, then there's less distortion on the edges. So overall it's a way better product because it's you get to use more of the lens. So there are some basic progressive lenses and they have just a tiny little spot on the lens for the reading, and we've had some problems with that, not at BNC Vision Center, but just over the history of progressive lenses they've had problems with that, and that's why they've improved technology, and now that's why there's a lot of other lenses on the market now. Okay, sometimes when the customers comes to our clinic, sometimes they said when you put the progressive they can't see it properly, right? Maybe it's the problem of adjustment, or sometimes they are putting like this, sometimes they put down, sometimes the Indian people, I remember it last month he came, he said when I read the Guru Granth Sahib in the morning, he can't read it properly. So and when you say progressive, it's good for reading as well as the distance. So why that problem occurs? So there's a number of different reasons that it could be. Most important thing is when you're getting a progressive lens, you want to adjust the frame first, and then you want to take the measurement accordingly. You want to make sure the measurement is done properly, because if not, then that's when problems happen. So with that specific incident, so I would have the customer look at the page and I would say, is it better if I lift the frame a little bit higher or a little bit lower? And if that's the case, then I just have to make an adjustment. And can you tell me, because you can't speak Punjabi and most of our customers, 90% are especially Punjabi and they can't speak even one word, how do you handle those things? So I've learned a little bit of Punjabi to get me by. For example? Sat Sri Akal. And I will speak to them slowly and I will ask a little bit of questions. I sometimes will call on somebody to help me because sometimes it's just very difficult. But a lot of them know English as well, so because there's a lot of English words in Punjabi language, so I feel like if I speak slow and use very simple terms, then sometimes I can get my point across. So it's not too bad, but it is still a little bit difficult. But when doctor's here, sometimes he helps me, so it's great, and as well as other staff that we have at BNC Medical Center. एक गल तो बड़ी क्लीयर है कि डॉक्टर मनराज ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਲਵਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਕ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਆਏ ਹਾਏ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਆਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਕਰੂਗੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫਾਲੋ ਅਪ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 99 ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਵਰਡ ਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵਾਸਤੇ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 65 ਐਂਡ 올ਡਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸੋ 65 ਐਂਡ 올ਡਰ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰਡ ਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਕਵਰਡ ਨੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਲਈ। ਸੋ it just has to be with the same doctor that you went to. And I just wanted to add a question for Cynthia. Sure. So in kids, we always recommend something called polycarbonate lenses. Can you speak to why that's beneficial for kids and why we would recommend that? Okay, that's a great question. So polycarbonate is a type of plastic that they use to make prescription glasses. So depending on the prescription, there's different types of plastic that they use. The reason why they use polycarbonate for kids is because if kids, they're always playing and sometimes they can get a little bit rough. So if they drop their glasses, at least the polycarbonate lens is more impact resistant. Then that way, if the chance of the glasses breaking is less. And also just for extra protection for the kids as well. ਹਾਂ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸਿੰਥੀਆ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਲੇਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੱਥਰ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਣੀ, ਸੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਫਰਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੌਲੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਜੂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਲਵਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਥੋਂ ਲਵਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਸ ਵਧੀਆ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਸ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਓਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਓਨੈਸਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੰਥੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।